So in the previous class, we discussed about the basic information regarding electric charges. Okay, electric charges and fields. Okay. This is our topic. So we discussed about the definition of electric charge. Electric charge means it is the basic property of a matter which is responsible for the electric force between the two bodies. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಏನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ದ. ಓಕೆ, then coming to that, what is that branches of electric. Okay, electrism can be divided into two branches, that is electrostatics and electrodynamics. Electrodynamics are current, electricity. So ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇವು ಏನೇನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ. So if a charges at rest, we study that charges in the under the branch of electrostatics. If the charges are in motion, it produces the current. So we called it as a current. Charges in motion, that is called as current, electricity. And further we discussed about some of the important concept about the matter. Okay, matter means anything which occupies space and has mass. Again, the matter consisting of an atom. The central part of an atom is called as a nucleus. Okay, the electrons are revolves in a different orbit. This is the mass of the proton anta helbodu, because protons and neutrons are present inside the nucleus. Okay, electrons are negatively charged. Again, we discussed about the what is the mass of the proton, mass of the neutron, mass of the electron, and also charge on the electron. And atom, in an atom, the number of electrons is equal to number of the protons. And the neutral body ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. neutral body ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, that neutral body consisting of equal number of positive and negative charges. So equal ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡು they are cancel each other, finally it is a neutral ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So again, the charges is divided into positive and negative by the scientist Benjamin Franklin. So Benjamin Franklin ಏನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್, ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾತ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಟೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಬಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಸಿಲ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್, ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಎರಡನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಹತ್ರ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಬದಲು ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಎಬೋನೈಟ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಎಬೋನೈಟ್ ರಾಡಿಗೆ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಬೋನೈಟ್ ರಾಡಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಗೇನ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದೆನ್ one side glass rod, another side ebonite rod. They took both the rods, but different rods, glass and ebonite, but they attract each other because glass having the positive charge and the ebonite has the negative charge. So they are attract each other. So ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು, like charges are repel each other, then unlike charges are attract each other. So this is the concept that we are discussed in the last class. Okay, in this class we are going to discuss about the electrification. So electrification andre, so idu nimagellu kelilla, but knowledge igirli anta nanu helta idini. Okay, electrification. So what is meant by electrification? I already told, if any body it loses some electrons, for example HCl, NaCl. So ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ, if
hydrogen, it will donate some electron, it becomes positive charge, and the chlorine, it accepts some electrons, it becomes negative charge. Okay, electrification means it is the process of of making a body to lose or to gain the electrons. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಟೋಟಲಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಐ ಸಪೋಸ್ remove the electron from hydrogen. Hydrogen ಇಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, I remove some electrons, it becomes positive charge. Okay, or I add some electrons to the chlorine, it becomes negative charge. Totally the process is called as a electrification. Electrification means the process which made the body either to lose its electron or to gain its electron. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಬಾಡಿಯಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತೆಗಿಯೋದು ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, in first year you are discussed about the conservation. Conservation means it remains constant, there is no change, but it can be, the energy can be transferred from one form to another, but total energy remains constant. illu ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, total charge remains constant. For example, NaCl ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, Na ಇಂದ 2 electrons ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, it becomes +2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -2. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಬಿಫೋರು 2 ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು 2 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಫೋರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, 0 ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, +2 ಬಂತು. ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ 2 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, -2 ಬಂತು. +2 - 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಚಾರ್ಜ್, 0 ಇತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ NaCl is 0. ಆಫ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ is 0. means it remains constant, there is no change, just the electrons are transferred from one body to another. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, this electrification is according to the law of conservation of charge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Okay, when two bodies are rubbed each other, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ 2 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ರಬ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಒಂಥರ ಬಿಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಅನದರ್. ಓಕೆ, so a process of rubbing is called friction. For example, when a glass rod is rubbed with silk cloth, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಜೊತೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಬೋನೈಟ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಬೋನೈಟ್ ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯೂಶಲಿ ಕುಕ್ಕರು ಅಥವಾ ಟೀ ಮಾಡೋದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಬೋನೈಟ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೆಸಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಬೋನೈಟ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಫರ್. ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕೂದಲು ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಈಗ ಕ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಕೂದಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಬೋನೈಟ್ ರಾಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಫರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫರ್ ಟು ಎಬೋನೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ, ಐದರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್
removing the electrons. So both are possible in the electrification. Understand? And also ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೂಮ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಹೇರ್ ಜೊತೆ ಕೂಂಬನ್ನು ನಾವು ಬಾಚ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಟ್ 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 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೈಟನಿಂಗ್. Lightning. So lightning means it is the heavy electric discharge. Electric discharge. Heavy electric discharge between clouds. Okay, between clouds and the ground. ಸೊ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೋಡಗಳು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಗುಡುಗು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕ್ಲೌಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆನೂ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೈಟೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಿಡ್ಲೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಲೈಟನಿಂಗ್, ಥಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟು, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಲೈಟನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲೈಟನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಇನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಸೇಫರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐರನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಬ್ಬಣನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐರನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆ ಮೆಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾವೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ಫೇಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ವೈರಲ್ಲಿ. ಯೂಶಲಿ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, 3 ವೈರ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೈರ್. ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಸುಮಾರು ಈಗ ಭೂಮಿಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ವೈರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸೀದಾ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮನೇಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ರೀಸನ್ನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಿಂಗು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಮೌನಿಕಾ, ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು, ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೌನಿಕಾ, ನಿಮ್ಮದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಏನು ವೈರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ದೆನ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೇಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ವೈರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್: ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್.
ಸೊ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪೀಟ್. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜು ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು. ಸೊ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು 50%. ಸೆಮಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಲೋಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ಅಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್ ಈಸಿಲಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್, iron, then earth is also a good conductor, then human body is also a good conductor. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಇಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕಾಪರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವೈರ್ ಯಾವುದದು, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಂಥ ಚಾರ್ಜು ನಮ್ಗೆ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಕಿರ್ತಾರೆ, ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐರನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಬ್ಬಿಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಸಿಡ್ಲೊಡಿಯುವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ತ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕೂಡ ಅದು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 1s ಆರ್ಬಿಟ್, 2s ಆರ್ಬಿಟ್, 2p ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಟಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು 1 ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್. 1s 2s 2p 3p ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚ್, ಥರ್ಡ್ ಬೆಂಚ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಈಗ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ನವರು ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬ್ರಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ನವರಂತೂ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಿಗೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಗಮನ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಪ್ಲೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಯಾಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಕರೆಂಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. Hence, even though for small temperature, on applying small temperature, the valence electrons completely absorbs that heat energy and it is jumps from one atom to one level to another. So, the charges are easily flowing. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So, in case of insulator means basically the substances does not allow the current to pass through them. Okay, current ಅನ್ನ ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ವುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ದೆನ್ ವುಡ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಎನಿಬಡಿ? ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ರು? ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೀಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಈ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಚರರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ನವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನದು ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈವನ್ ದೋ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ದೋ ಅಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್, ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 50% ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ 50% ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ. ಸೊ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟಾಗಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಟೈಟ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ conductivity, conductors, insulators and semiconductors. Okay, any doubts regarding this classification? So coming to next concept, that is properties of electric charges. Very important, 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳಿದ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ದೆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ quantized. Next, third one is
ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಅಡಿಟಿವ್. ಅಡಿಟಿವ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್, ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಅಡಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ always remains constant. This is called conservation of charge. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆಫ್ ಆನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮಗಾಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ HCl ಅಂತ. ಸೊ HCl ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು H ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So again first before electrification the total charge is 0. After electrification ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ +2 -2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ಒಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಐಸೋಲೇಷನ್, ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಹಂಗೆ ಇಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಏರಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟ್ಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಟ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸರೌಂಡ್ ಏರಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಚಾರ್ಜಸ್ಸು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು? 2 ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ +2 -2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಅಗೇನು 0 ಉಳಿತು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಷ್ಟು 0, ಆಫ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ 0. ಅದೇ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Next, coming to the second property, that is charge is quantized. What is meant by quanta? Quanta means definite energy. So light alli namage gottide, light consisting of photons or definite energy packets called quantas anta. So in general idನ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಏನಂತ ಕೊಟ್ವಿ, E is equal to NH nu ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ಪ್ಲಾಂಕ್ಸಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ NH nu ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 1 H nu, N ಅಂದ್ರೇನು 1 2 3 ಇಂಟಿಜರ್ಸ್, H nu 2 H nu 3 H nu 4 H nu, ಹಿಂಗೆ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತದು, ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಓಕೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು 1 2 3, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ,
ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ ಡಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟೀಜರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಇ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು, ಇ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the charge on any body is equal to integral multiple of fundamental unit ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ 1 2 3 ಜನರಲ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಅಂದ್ರೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ಲಸ್ ಇ ಅಂದ್ರೇನು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್. ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಇ. ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂದು ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್?